Hey guys, welcome back to my channel. So officially Skinkraft ambassador ആയിട്ട് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത പോലെയാണ് എല്ലാവരുടെ സംസാരം. സീരിയസ്ലി എനിക്ക് സ്കിൻക്രാഫ്റ്റുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്കിൻക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കസ്റ്റമർ മാത്രമാണ്. എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അൺബോക്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സ്കിൻക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള yet another ഷാംപൂ. Of course ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. Today we will go with the unboxing. Chamber in the bill ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ we have this box as well as നല്ല രീതിയിൽ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിൻക്രാഫ്റ്റ് ബോക്സ്. ഇതും നമ്മളുടെ സ്കിൻക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ സ്കിന്നിന് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സ്കിൻക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോയുടെ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനലിലേക്ക് പോവുക, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കാം. ജസ്റ്റ് വീഡിയോ കാണുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതാണ് സ്കിൻക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഷാംപൂ. സോ ഇത്രയും ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. ആക്ച്വലി രണ്ടും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഉള്ളത്. ദിസ് ഈസ് അവർ പ്രൊഡക്റ്റ് വിച്ച് കെയിം. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ബോക്സ് Skinkraft, and we have our bill here. Setting it aside, we have our beautiful blue box, which is the only thing which I like. So here is the sort of instruction guide, or we can say it's a note on how we can use the customized shampoo, customized conditioner, and pro growth hair serum. How do I use my customized hair care regime? Then on the opposite side we can see what does our shampoo do. Namalde shampoo ഒക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വേരീസ് ഫ്രം പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ. ഓരോരുത്തരുടെ ഹെയർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് we can see what are the colors that are available. We have beach blue, dusty rose, peachy coral, soft olive, tender lilac, vanilla cream. So നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ I will definitely suggest you to go with the beach blue or either vanilla cream, colorless. That's good. I have chosen soft olive, that is not good. Or you can go with peachy coral as well, or tender lilac. Don't go for these two colors because I know those two personally. And let's see with the fragrance choice. It's apple blossom, floral lush, sweet jasmine, sea breeze, and aqua burst. I chose floral rush, but I am not satisfied with it, so I am going to ask you for choosing sea breeze or aqua burst. Of course I don't know how it feels. So first of all you can see the shampoo nokkuvanengil it is dry scalp treatment and anti-dandruff shampoo. Same thing is given here, and on the opposite side we can see addresses dandruff and itchy scalp, mild and moisturizing, cleansing action. Intense moisture with total damage repair conditioner. Conditioner. No SLS, no sulfite, no paraben. It is daily care, frizz free, and also we can see it is at shine. Back of the box we can see recommended for thick hair, safe for color treated, chemically treated hair, for soft and supple hair, avoid caution with contact with eyes, and also so last we have this rosemary with caffeine pro growth hair serum, nourishes the scalp and promotes healthy hair growth. 7 drops on the bald area on the thinning of the scalp. Massage it evenly into the scalp and work with your way to bottom. Wash your hands post application. First of all ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുക. ആദ്യം സ്കിൻക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ സ്കിൻ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. സോ അത് ഏകദേശം 10 ദിവസമായി എഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് കണ്ടപ്പം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ എഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് കണ്ട് ഒരു വിദ്യാധരണയിൽ ഞാൻ കയറി ഹെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഡാൻഡ്രഫിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വോളിയം
ഉള്ള ഹെയർ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഡീപ്പ് കണ്ടീഷനിങ് പല ആവശ്യങ്ങളുമായി ഞാൻ സ്കിൻക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ സൈറ്റിൽ പോയി. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിൻക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ skinkraft.com എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ പോവുക. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യൂസ് ഉണ്ടാവും. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്കിന്നിനാണെങ്കിൽ ഓയിലി ആണോ ഡ്രൈ ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഹെയറിനും അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് അവർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ സം ഓഫ് ദം വെർ ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹെയർ വേവി ആണോ, സ്ട്രെയിറ്റ് ആണോ, കേളി ആണോ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹെയറിൻ്റെ തിക്നെസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ എ സ്വീങ് നീഡിലാണോ, മോർ ദാൻ എ സ്വീങ് നീഡിലാണോ, പിന്നീട് കഴിഞ്ഞ വർഷം കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഹെയറിൻ്റെ വല്ല പ്രശ്നത്തിന്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹെയറിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്, ഡീപ്പ് കണ്ടീഷനിങ് വേണോ, സോഫ്റ്റ്നെസ് വേണോ, തിക്നെസ് ആൻഡ് ഷൈൻ വേണോ, അങ്ങനെ കുറേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചോദിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് 3 ഓപ്ഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അവർ നിങ്ങളോട് കളർ ചോദിക്കും. കളർലെസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ഉണ്ട്, ബ്ലൂ ഉണ്ട്, പർപ്പിൾ സംതിങ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാത്ത രീതിയിലുള്ള കളേഴ്സാണ്. നമ്മൾ ബോട്ടിൽ കാണുമ്പോൾ നല്ല അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നി. ഞാൻ വാങ്ങിയ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചയാണ്. പച്ച നല്ല കിടുക്കാച്ചി പച്ചയായിട്ടുള്ളൊരു ബോട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ പേര് ഇപ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിൽ വരും. അത് വളരെയധികം ആകർഷണം ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ്, അട്രാക്ഷൻ ഉള്ള സംഭവമാണ് റിയ ഷാംപൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ബ്രാൻഡ് നെയിം ഇത്രയും പോപ്പുലർ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പേര് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിനുശേഷം അവർ നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ് വേണ്ടത്, ആപ്പിൾ ബ്ലോസം വേണോ, അക്വാ ബ്രീസ് വേണോ, ഫ്ലോറൽ റഷ് വേണോ, ഇതുപോലെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇതൊന്നും എനിക്ക് വലിയ പരിചയമുള്ള ഇതൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ കണ്ടത് ഞാൻ കൊടുത്തത് ഫ്ലോറൽ റഷ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. വൃത്തികെട്ട സ്മെല്ലാണ്, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. പിന്നീട് എന്താണ് ഡാൻഡ്രഫ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. നിങ്ങൾ രാവിലെ നിങ്ങളുടെ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സെയിം ഡേയിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കാൽപ്പ് എങ്ങനെയാണ്, സെയിം നൈറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കാൽപ്പും ഹെയറും എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അതിനെല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം കൊടുത്ത് നമ്മളുടെ പാക്കറ്റ് അറൈവായി. അപ്പം എൻ്റെ ഹെയറിൽ ഞാൻ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഡാൻഡ്രഫ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വോളിയം വേണം, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഹെയറാണ് എൻ്റെ ഹെയർ. കളർ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു തവണ മാത്രം സ്മൂത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിന് ഒന്നും ജസ്റ്റ് എന്നതൊന്നും മെൻഷൻ ഇല്ല. പിന്നീട് ഡാൻഡ്രഫ്, പിന്നെന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കണ്ടീഷനിങ്, ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഒരു ഹെയറിനൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ പോലെ വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ട് തോന്നണം, ഓയിലിയാണ് എൻ്റെ ഹെയർ എന്ന് തോന്നിയാണ് ഞാനതെല്ലാം ഓർഡർ ചെയ്ത്. വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാം, കോമഡി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടയ്ക്ക് കോമഡി ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈ സ്കാൽപ്പ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ആൻറ്റി ഡാൻഡ്രഫ് ഷാംപൂ ആണ് എൻ്റെ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറകുവശത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അഡ്രസ്സസ് ഡാൻഡ്രഫ് ആൻഡ് ഇച്ചി സ്കാൽപ്പ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ ഫോർ മീ. രണ്ടാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈൽഡ് ആൻഡ് നറിഷിങ് ക്ലെൻസിങ് ആക്ഷൻ. സ്മെല്ലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ തീരെ പിടിക്കാത്ത ഒരു സ്മെല്ലാണ് എനിക്കിതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പുതിയ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ card. Customized shampoo cleanses without further damaging hair, maintains pH balance of the scalp, restores the strength and nourishment of hair. Confusion വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സീറം ഷാമ്പൂവിന് മുമ്പ് ഉപയോഗിക്കണോ പിൻപ് ഉപയോഗിക്കണോ എന്ന്. സീറം ഷാമ്പൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം, കണ്ടീഷണർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഹെയർ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഒന്ന് സീറം യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. യുവർ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് കണ്ടീഷണർ ടാങ്കിൾ ഫ്രീ എയർ, nourishes split ends and reduces frizz, add volume, bounce and softness to hair. കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മുടി ഡ്രൈ ആക്കി കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് മുടിയിലുള്ള വെള്ളം മാറ്റി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സ്കാൽപ്പിലല്ല, റൂട്ട്സിലും ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ഹെയർ ലെങ്ത്തിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടീഷണർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മളുടെ മൂന്നാമത്തെ വില്ലനായിട്ടുള്ള പ്രോ ഗ്രോത്ത് ഹെയർ സീറമാണ്. നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് നമ്മളുടെ ഹെയർ ഫോൾ കുറച്ച് നമ്മളുടെ ഹെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ മുടി എവിടെയാണോ ഇല്ലാത്തത്, കുറച്ച് ബോൾനെസ് എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നെറ്റി കയറുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെ പരട്ടി കൊടുത്താൽ മുടി വളരും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്കാൽപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് മസാജ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഡെയിലി എനി ടൈം ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഷാമ്പൂവിന് ശേഷം ഏതൊരു സമയം, ക്യാൻ ബി ഡെയിലി യൂസ്ഡ് അറ്റ് എനി ടൈം. രാത്രിയായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. നമ്മളിപ്പം രാവിലെ ഷാമ്പൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ കുറേ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. ഷാമ്പൂ ചെയ്തതിന് ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇത് തേക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. ക്രുവൽറ്റി ഫ്രീ, സൾഫേറ്റ്സ് ഫ്രീ, pH ബാലൻസിങ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അബൌട്ട് മൈ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെയർ റിലേറ്റഡ് ക്വയറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം. സോ നിങ്ങൾക്കത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്ക്സ് എല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. കീപ് സപ്പോർട്ടിങ്. ബൈ.